आज जो विषयटी रखा इच्छा शक्ति विल पावर। এই বিষয়টি नुआ नुहे। अनेक जगार अनेक मंचरे सभा समिति विभिन्न मैनेजमेंट क्लास रे विल पावर विषय रे कहा जाए। साइकोलॉजिस्ट माने, मनस्तत्वविद माने, दार्शनिक माने এই বিষয়ে विभिन्न मतवाद रखि थांती। आज श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य जीवन सेई एवं तांकर जे आइडियोलॉजी तार उपरे परिवेश पर्यवेसित करी चेष्टा करिबा आज आलोचना को आगको नवा पाई। श्री श्री ठाकुरंकर कथारे इच्छा शक्ति कौन, ताहा किभली मनुष्य वृद्धि करि पारे एवं ताहा मनुष्य पाई केते गुरुत्वपूर्ण, यही सब विषय नहीं आज चेष्टा करिबा आलोचना करिबा पाई। विषयटी विशाल। मोर सामान्य किछि जहा अनुभूति एवं यही विषय नहीं जहा किछि सामान्य किछि ज्ञान मु आहरण करिछि ताकु नहीं आलोचना करिबा पाई प्रयास करिबी। श्री श्री ठाकुर कहंती सबु किछिर पछरे अछि इच्छा, इच्छा बिना किछि संभव नुहे। विश्व दुनिया रे जहा आपण माने देखुचंती घर बाड़ी अट्टालिका विभिन्न प्रकार जंत्र जान वाहन मनीष आज चंद्र पृष्ठ रे पाद देइछि। ए सबु किछि पछरे मनीषर अछि सही चाहिदा। आज जे मनीष चंद्र पृष्ठ रे पाद देइछि निश्चित भावरे ताहार पछरे अछि जणे व्यक्ति जहांकर दिने इच्छा हेइथिला जे मनीष किभली चंद्र पृष्ठ रे पहुंची पारिबो। आपण जदि घरटीए करिसंती, गाड़ीटीए आपणकर अछि, जमीटीए किनिसंती, ताहा पछरे निश्चित भावरे दिने ना दिने आपणकर इच्छा, आपणकर मन भितरे सेई इप्सा, सेई आकांक्षा जे मोर घरटीए हबो, जमीटीए किनिबी, गाड़ीटीए किनिबी, भल चाकरीटीए करिबी, जहा किछि दुनिया में आमे देखंती ता पछरे निश्चित भावरे अछि एई डिजायर बा विल बा इच्छा। एई इच्छाटा ही होछि प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान। यदि इच्छा नाही ताहेले ए सब संभव हेइ नथांता। सामयिक भावरे अकस्मात भावरे केतबेले कोन किछि हेइ जाई पारे, ताहा किंतु खूब विरल। जदि वास्तव भावरे किछि हेइछि निश्चित भावरे जणे किए चाहिचंती करिबा पाई, पाइबा पाई, हासिल करिबा पाई, सोई प्राप्तिर पछरे निश्चित भावरे अछि इच्छा। एई इच्छा हेतु ही आज अनंत असीम विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हेइछि। ता किभली चलंतु टिके देखिबा को चेष्टा करिबा। अमीय बाणी ग्रंथर संकलित संकलक अश्विनी विश्वास दिने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पचारुछंती, ठाकुर एई जे शब्द ब्रह्मरु विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि। प्रथमे गोटे शब्द एवं से शब्दर हूँ सब किसी सृष्टि, जहाँ को कहा जाए आदि बाक, आदि बाणी बा धुन इत्यादि इत्यादि। एई प्रथम शब्द सेइथिरु जदि ए विश्व ब्रह्मांडर सृष्टि, ए शब्द पछरे तो निश्चित भावरे किछि अछि। ए जो शब्द ब्रह्म, ए शब्द ब्रह्मटी कोठु आसिला, किभली तार सृष्टि, जहा ठारू समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हेइछि। श्री श्री ठाकुर कहिले अश्विनीदा धरंतु मु आपणंकु डाकिली, आपणक ना धरी डाकिली, बड़ पाटिरे आपणकर ना उच्चारण कली, अश्विनीदा अश्विनीदा। एई होछि शब्द। धरि नियंतु एइटा होछि शब्द ब्रह्म।
ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦା ବୋଲି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାଙ୍କୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଦା, ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଏଇ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦା ବୋଲି ଏଇ ଯେ ଶବ୍ଦ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ହଉଛି ଆଦି ସତନାମ, ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଛି ହୋଲି ନେମ୍। ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ଯେ ପ୍ରକାଶ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନର, ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ, ତାହା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିଜ, ଆପଣ ମୁଁ କେହି ନଥାନ୍ତେ, କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସୃଜନକାରୀ ଆକୁତି, ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଅର୍ଜ। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆକୁତି, ସେଇ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ସେ ସୃଜନକାରୀ ଇଚ୍ଛାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଧାରଣ ପାଳନର ଆକୁତି, ଧାରଣ ପାଳନ କରିବାର ସମ୍ବେଗ ବା ଆକୁତି ବା ସେଇ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ତାଙ୍କ ସେଇ ସୃଜନକାରୀ ଆକୁତି ଦେଇ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି the mechanical composition of vibration through which the universe was created is the holy name. ସେଇ ହଉଛି ସେଇ ସତନାମ, ଯାହା ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ এই বিশ্ব ব্রহ্মাଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ସୃଜନକାରୀ ଆକୁତି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ତାଙ୍କର ଧାରଣ ପାଳନର ଆକୁତି ଦେଇ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତୀବ୍ର ଆକୁତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବ ସତ୍ତା ଯେମିତି କ୍ଷୟ ନ ହେଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଯେଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାର, ପାଳନ କରିବାର, ପୋଷଣ କରିବାର ଯୋଉ ଆକୁତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ କ୍ରିଏଟିଭ ଅର୍ଜ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅର୍ଜ ଟୁ ନରିଶ, ନର୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଅପହୋଲ୍ଡ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୟ ବିଲୟ ମଧ୍ୟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ କିଛିର ପଛରେ ଅଛି ସେଇ ଇଚ୍ଛା।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସନ୍ତା କେମିତି? ଏଇ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାଇବ୍ରେସନ ଥିଲା, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇଥିରୁ ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇଥିରୁ ଲାଇଟ, ସେଇଥିରୁ ଏନର୍ଜି, ସେଇଥିରୁ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି। ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ମଣିଷକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଏ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମୋର ବ୍ରେନ ମୋର ହାତ, ଗୋଡ, କାନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ସେଲ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସିଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛାଟି ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ, ଇଚ୍ଛାଟି ହଉଛି ଟ୍ରିଗର, ଯେଉଁଠାରୁ ସବୁ କିଛିର ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶକ୍ତିଟି କେତେ ପ୍ରଖର ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଇଚ୍ଛାଟି କେତେ ତୀବ୍ର। ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ହବନି, ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତୀବ୍ର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାଟି ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରଖର ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜ ବୋଲି, ଆକୁତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏ ହଉଛି ଆକୁଳତା, ଆକୁତି, ଇଏ ହଉଛି ଛଟପଟ ହେଇ ଉଠିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ what he badly wants, man get that he badly wants। ତା ମାନେ ମଣିଷ ଯାହା ପାଗଳ ଭାବରେ ଚାହେଁ ତାହା ହିଁ ସିଏ ପାଏ। ଏମିତି ସେମିତି ଖାଲି ଚାହିଁ ବସିଲେ ହବନି, ତାହା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବିଳାସୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଚଲାର ସାଥିର 21 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତୁମର ଚଳନ, ଚରିତ୍ର, ବାକ୍, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ରମାଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଗି ରହିବା ଯେପରି କରି ବା ଯେପରି ହେଲେ ତାକୁ ପାଇପାରେ, ତାର ଧାର ଦେଇ ଯାଉନାହିଁ ବା ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନିର୍ଘାତ ବୁଝିବ ତୁମର ଚାହିଁବା ତ ଖାଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଚାହିଁବାର ବିଳାସିତା ମାତ୍ର। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାହିଁବାର ବିଳାସିତା ମାତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ତୀବ୍ରତା ନାହିଁ, ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ଆକୁଳତା ନାହିଁ। ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆକୁଳତା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଚଳନ, ଚରିତ୍ର, ବାକ୍, ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି ଲାଗି ପଡିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମର ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଓ ଚଳନ କର୍ମକୁ ଡାକି ଆଣେ ନାହିଁ ବା ତହିଁରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ, ବୁଝିବ ତାହା ତୁମର ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନାର ହିଁ ବିଳାସିତା, ତାହା ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନାର ହିଁ ବିଳାସିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଜରି ଅଫ ଥଟ୍ସ, ଇଏ ହଉଛି କଳ୍ପନାର ବିଳାସିତା, ଇଏ ହଉଛି ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମାଜିନେସନ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ମୁଁ ବଡ ଅଫିସର ହେବି, ମୁଁ ନେତା ହେବି, ମୋର ବିରାଟ ବଡ ଘର ହବ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହବ, ପ୍ରାସାଦ ହବ, ଖୁବ ପାଠ ପଢି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚଳନ ଭିତରେ, ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, କର୍ମ ଭିତରେ ତାହା ବାସ୍ତବାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଚାହିଁବାର କଷ୍ଟି ପଥର କଣ? ତୁମର କୌଣସି ଚାହିଁବା ଲାଗି
विपरीत प्रवृत्ति गुड़ी को ताच्छिल्य करि पारुना। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ଯେ ତୁମର ଚାହିଁବା ଖାଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ତୁମର କୌଣସି ଚାହିଁବା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି, ଖୁବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ ହେଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ এই ଚାହିଁବାର ବିପରୀତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ତାହାକୁ ତାଚ୍ଛିଲ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଚାହୁଁଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଡିପି ୱାର୍କରେ ବାହାରିବି, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଡିପି ୱାର୍କ କାମ କରି ତାପରେ ଅଫିସ ଯିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାବୁଛି ଆରେ ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡେ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅଛି, ଆଜି ଯିବାନି କାଲି ଯିବା। କାଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ଚାହିଁବାଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ମତେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ତାହା ହଉଛି ମୋର ଆଳସ୍ୟତା, ମାଇ ଲେଜିନେସ। ଏଇ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ତାଚ୍ଛିଲ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେ ବି କୁହେ ମୁଁ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଖାଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିଳାସିତା। ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏ କେବଳ କଥାରେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେ ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡକୁ ଆଗେଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟି ତୀବ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବ୍ୟାକୁଳ ଆକୁଳ ହେଇ ଉଠେ, ପାଗଳ ହେଇ ଉଠେ, ଛଟପଟ ହେଇ ଉଠେ ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ହଉଛି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ବା ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦାମ ଭାବରେ ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ଏବଂ ସେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ, ଲାଗି ପଡେ, ଝାମ୍ପ ଦିଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ସେ କଣ କରି ପକେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତିର ସ୍ତର ଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ମଣିଷ ଆଉ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ସେ କଣ କରିପାରେ ବୋଲି। ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, କରିସାରିଲା ପରେ, ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାବେ ଆରେ ସତରେ ମୁଁ କଣ ଏଇଟା କରିଛି, ମୁଁ କଣ ଏଇଟା କରିପାରିଲି, ଏଇଟା କଣ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ସେ କଣ କରି ପକେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କଥା। ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଯେ ଶକ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମମାନେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ମାସାଧିକ କାଳ ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଖରାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ହବାର ନାଁ ଶୁଣିକି, ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ନବାକୁ ପଡିବ, ଦିନେ 2 ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଛି, କାହାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନବାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି, କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାସାଧିକ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫରକଟା କଣ? ଏବଂ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମାସାଧିକ କାଳ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର ହୁଏତ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାର ଅଛି ଭାଇବ୍ରେସନ ବା ସ୍ପନ୍ଦନ।
এই ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ତାହା ମନେ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲା ଯେଉଁ କର୍ମ ତା ପକ୍ଷରେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ସାଧ୍ୟ ବୋଲି। ସବୁ କିଛି ତ ଏଇ ମନରେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ, ସବୁ କିଛି ତ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶରୀରଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ସକ୍ରିୟ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେ। ଏଇ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଡ଼ନ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଶରୀରଟା ଯେଭଳି ଉତ୍ସାହରେ, ଶକ୍ତିରେ, ବେଗରେ ବେଗବାନ ହେଇ ଉଠେ, ଶକ୍ତିମାନ ହେଇ ଉଠେ। ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରଖର ଶକ୍ତି ନେଇ ମଣିଷ ଡେଇଁ ପଡେ, ଲାଗି ପଡେ ସେଥିରେ, ଏବଂ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ଯାହା ତାହା ଯେଭଳି ମନେ ହୁଏ ଖୁବ ସାଧ୍ୟ, ଖୁବ ସହଜ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖଲିଲୁଲ ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଛି, ସନ୍ ଇଜ ସିରିୟସ୍, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସୁନ୍। ପୁଅ ତୁମର ଅସୁସ୍ଥ, ଖୁବ ଖୁବ ଅସୁସ୍ଥ, ଶରୀର ବିଶେଷ ଖରାପ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଘରକୁ। ଦୁଃଖ ମନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ। ଅନୁମତି ନେଇ ଯିବେ ଗାଁକୁ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମନେ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ସେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖଲିଲୁଲ, ତତେ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଅମକ ଜାଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବାକୁ। ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗାଁକୁ ଯିବି, ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆଉ ଘଟଣାଟି କଣ। ସେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, ଜଲଦି ବାହାରି ଯା। ଏ କାମଟି ସାରି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଜଲଦି ଏ କାମଟି ସାରି ଫେରିଆ। ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କହିଲି ନା, ଏବେ ଆଉ କଥା ହବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲଦି ବାହାରି ଯା। ଅନନ୍ୟପାୟ ହେଇ, ନିରୁପାୟ ହେଇ ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଯୋଉ କାମଟି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ଲାଗିଛି, କାମଟି ସମାପ୍ତି କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ ଆଶ୍ରମକୁ। ମନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ପୁଅ ଆଉ ନଥିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, କାମଟି ସରିଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବରଟି ଦେଇଦିଏ, କାମଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କାମଟି ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ପଠେଇଥିଲେ ସେ କାମଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଖଲିଲୁଲ, ତୋର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଯାଇନୁ ନା? ଗାଁକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲିଆ। ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ହଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ଯେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଦିଏ, ଏଇ ଯେ କାମଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଛି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଗାଁରୁ ଫେର ସେସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ଏବେ ଗାଁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯା। ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କି ବିଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯାଇକି ଲାଭ ବି କଣ, ପୁଅ ତ ଆଉ ନଥିବ। ଏବେ ଠାକୁର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ଯା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ତ ଆଉ ନଥିବ, ପରଲୋକରେ ଥିବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ତା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଦୌଡୁଛି। ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଇଏ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପାକୁ ଦେଖି ପୁଅ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖଲିଲୁଲ ରହମାନ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଭିମାନ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମଟେ ପଠେଇଲୁ ଆସିଲ ନାହିଁ।
पुअर अवस्था जे केते शोचनीय थिला टिके आसीथांत सिना। खलीलुल रहमान कौन कहिबे किसी बुझी पारु नाहंती। तांको पत्नी कहउचंती जे तम पुअर अवस्था अत्यंत खराब थिला, डाक्टर कहिथिले बंचिबार संभावना नाही। हेले आमे संगे संगे तुमको टेलीग्राम पठेबु। टेलीग्राम पठेबा दिन ठारू कौन जे हेइचे आमे जानुना। धीरे 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 आस्ते 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 पुओ तमरो ठीक हवा को लागेला। डाक्टर मध्य आश्चर्य हेले ये पुओ बंचिला किबे। तमे तो एबे देखुचो खाली जे तुम बंची पुओ सुस्थ हेइ जाइछि ता नुहे, एबे गां दांड रे डिया मारुछ। खलीलुल रहमान का आखिरु अश्रु निर्गत होउछि। फेरी आसुचंती से आश्रम को, ठाकुरଙ୍କ पाद तले पड़ी जाइछंती। ठाकुर को कहउछंती ठाकुर आपण पुओ को मोर बंचेई देले। ठाकुर कहले अरे जा परम पिता बंचेई देइछंती। खलीलुल रहमान कहउछंती परम पिता तो मु जाने ना, आपण ही बंचेइछंती पुओ को। श्री श्री ठाकुर कहउछंती खलीलुल जो दिन तू टेलीग्राम नहीं मो पाखु आसीथिलु सेई दिन मु जानिथिली जे तू गां को जीवाको चाहुछु, मु गां को जीवाको देली नाही। पुत्र तोर मृत्यु सज्जा रे थिला, मृत्यु सह संग्राम करुथिला एवं तो पुओ भितरे गोटे इच्छा थिला मरिबा पूर्वरु बापा को टिके देखंतिनी। तीव्र इच्छा थिला ता भितरे, प्रखर इच्छा, व्याकुलता, आकुलता बापा को टिके देखंती। तते जीवा को देली नाही। जदि देई थांती पुओ तते देखि थांता, स्वस्ति रे मृत्यु वरण कर थांता। एई जे इच्छाटी थिला मरिबा पूर्वरु थरे बापा को देखंती, इच्छाटी पूर्ण हो जाई थांता, स्वस्ति रे पुओ तोर मृत्यु वरण कर थांता। मुझे तते जीवा पई देली नाही, तोर पुओ भितर थिबा से इच्छा, से व्याकुलता, से आकुलता तारी द्वारा पुओ तोर संग्राम करि चलला मृत्युर विरुद्ध रे। बंचिबा को हबो बापा आसीबा पर्यंत, बंचिबा को हबो, मृत्यु सह संग्राम करिबा को हेबो। एई जे तार इच्छा शक्ति ता भितर एते प्रखर थिला, ताहा ही सृष्टि कला तारी भितरे आरोग्य हबार उपादान। धीरे 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 पुओ तोर ठीक हवा को लागिला। एई जे बापा को देखिबा पई ता भितर जो प्रबल इच्छा शक्ति ताहा ही ताको सुस्थ करि तोलिला। मु आउ कोन करिछि, मु किछि करि। ए होचंती परम दयाल, ए होचंती श्री श्री ठाकुर। कुहा जाए तांकु कारण पुरुष। कारण, निराकरण, प्रतिकार सब किछि से जानନ୍ତି, सब किछिर समाधान से दियंती। एते कोन से मिराकल नाही, अलौकिकता नाही, जहा से ठाकुर कहिचंती ता भितर अछि केवल विज्ञान सम्मत कथा जे ई इच्छा शक्ति किभଳି भाबरे मनुष्य पाई असंभव को संभव करि तोଳି पारे। आज आमे माने जहा हेइचंती, जहा किछि पाइचंती, जहा किछि देखुचंती, ताहा पछरे आम मानकर अछि इच्छा शक्ति। विवर्तन धारा रे जलज, उद्भिज, प्राणीज ए सब विभिन्न स्तर देई जीवात्मा जीव जे मनुष्य जीवन रे पहुंची, एई जे विवर्तन धारा रे जे अग्रगति आहुरी ऊर्ध्व को जीवा को हेबो, आहुरी ऊपर को जीवा को हेबो। एई व्याकुलता जदि जीवन न थांता, एई आकुलता जदि न थांता, ताहेले आमे भी तो सेई गछ पत्र बा पशु पक्षी ही रही जाई थांते, मनुष्य रे पहुंच न थांते।
ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଜୀବର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବା ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜୀବର ନା ଆଖି ଥିଲା ନା କାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମଣିଷର ଆଖି, ଜୀବର ଆଖି। এই ସୁନ୍ଦର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ, ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜୀବର କାନ। ଏଇ ଯେ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁତି, ତାହା ହିଁ ମଣିଷକୁ, ତାହା ହିଁ ଜୀବକୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଜ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମଣିଷ, ମଣିଷର ପ୍ରାରମ୍ଭର ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷ, ତାପରେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ, ତାପରେ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ଆଡକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ଭବତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିତ୍, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାନବୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ମଣିଷ, ଏଇ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ପାଦ ଦିଏ। ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜିରାଫ, ତାଙ୍କର ବେକ ଲମ୍ବା, କାରଣ ଖୁବ ବଡ ବଡ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଛର ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ବା ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାହା ହିଁ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଅଛି, ଜୀବର ଅଛି ଇଚ୍ଛା ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ବା ଆକୁତି ବା ଅର୍ଜ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ବିନା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଆମମାନେ ଶୁଣିଲେ ସୃଜନକାରୀ ଆକୁତି, ଧାରଣ ପାଳନ ଆକୁତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୁତି ବା ଅର୍ଜ ହେଇପାରେ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆକୁତି ବା ଅର୍ଜ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିମାନ ହଉଛି ଦ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ସେଇଥିରୁ ତ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଆବେଗ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ସନ୍ତାନଟି ଆସନ୍ତା କୋଉଠୁ? ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରେ ଅଛି ସେଇ କୋହେସିଭ ଫୋର୍ସ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ମିଳନ ହବା ପାଇଁ ବା ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗାବେଗ, ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଅର୍ଜ। ତାଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଅର୍ଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କିଛି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେ କିଛି ରୋଗୀ, କେତେ ଗୁଡିଏ ରୋଗୀ ସମାନ ଧରଣର ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ରୋଗୀ ତୁରନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ସେମାନେ
ସୁସ୍ଥ ହବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହେଇ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାର, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଯାଇଛି, ଯିଏ ମନେ ମନେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହି ଭାବୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀଟା ମୋର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବିଜନେସ ଅଧା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ତ ମୁଁ ଏଠି ପଡିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯାଇକି ପୁଣି ବିଜନେସ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାକୁ ଉଧାର ଦେଇଥିଲି, ତାଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଘର କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଅଧା ରହିଛି, ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଘର କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଯିବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ କରି ପକଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିଜେ ଘରଟେ କରିଥିଲି, ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜ ବେପାର ଅଟକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଫେରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ତ ହେଲା ନିଜ ବିଷୟକ ଇଚ୍ଛା। ସେମାନେ ତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆବେଗ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଭାବୁଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଛି, ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହବ। ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ହବ କେମିତି? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବେଗ। ସୈନିକଟିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଠି ପଡିଛି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ, ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ବର୍ଡରକୁ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ମାଟି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଆକୁତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆବେଗ ଅଛି ଅପରକୁ ତୃପ୍ତି ଦବା ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆହୁରି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ମକସଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗୁଛି ସୁସ୍ଥ ହବା। ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣା କରି, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏଇ କଥାଟି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉଛି। କଥାଟି ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା କଥାଟି ହଉଛି ଯୋଗାବେଗ, ଯୁକ୍ତ ହବାର ଆବେଗ। ଯୁକ୍ତ ହବାର ଆବେଗ ମାନେ ନୁହେଁ ଯାଇକି କାହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବା। ଯୁକ୍ତ ହବାର ଆବେଗ ହଉଛି ଯିଏ ପ୍ରିୟ ତାକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଗାବେଗ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ଯୋଗାବେଗ, ଅର୍ଜ ଫର ୟୁନିଫିକେସନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲିବିଡୋ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବେଗ, ସେଇଟା ତ ଖୁବ ଭଲ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟକୁ ବଡ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଡ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ତ ଖୁବ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ଏହାର ଶକ୍ତି ତ ଖୁବ ପ୍ରଖର, କିନ୍ତୁ ଏ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ଟା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତିର କିଛି କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଏ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ଟା, ଏ ଯୋଗାବେଗଟା, ଯୁକ୍ତ ହବାର ଆବେଗଟା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଇ ଉଠେ, ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ପାଗଳପନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜ,
ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁତି, ଆର ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାର କିଛି କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ସେଇ ମଣିଷ କଣ ଯେ କରିଦେଇପାରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସମର୍ପିତ, ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରିପାରେ, ତାର କୌଣସି କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା, କଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା, ତାର ଉପମା ଦିଆଯାଇପାରେ ନା। এই কেন্দ্রায়িত ইচ্ছা, এই কেন্দ্রায়িত অর্জ, ତାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତ ଚାରିଆଡେ ପଡେ, କୋଉଠି କିଛି ତ ପୋଡିଯାଏ ନା, ଜଳିଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଗୋଟେ ଯବ କାଚ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କାଗଜଟି ପୋଡି ଯାଇପାରେ, କାଠଟି ପୋଡି ଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପୋଡି ଯାଇପାରେ। এই ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଅଜସ୍ର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କାଗଜକୁ ପୋଡିପାରେ ନା, ଯଦି ତାହା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ନ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ଠିକ ସେଇଭଳି। এই କୋହେସିଭ ଅର୍ଜଟା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୁଏ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ତ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ, ସେଥିରେ କାହାର କଣ ଯାଏ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟା କରୁଣା ମୋର ଅନୁରାଗ ଭିତର ଦେଇ, ଯେମିତି ଯବକାଚ ଭିତର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁରାଗ ଭିତର ଦେଇ, ସେ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ଦେଇ, ସେ ଲିବିଡୋ ଦେଇ, ସେ ମିଳନର ଆକୁଳତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋରି ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ମୋରି ଭିତରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତା ବିନା ଆଉ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କୋଉଠୁ? ଏଇ ହଉଛି କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ର ଶକ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର, କାରଣ এই ସମସ୍ତଟା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଇ ଉଠିଛି, ଯେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜାଳି ପୋଡି ଦେଇପାରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାକୁ, ଦୟାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରେ ମୋରି ଭିତରେ, ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାରି କଥା କହିଛନ୍ତି, এই ଅର୍ଜ ଫର ୟୁନିଫିକେସନ, এই ଲିବିଡୋ ହିଁ ହଉଛି এই ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ମୂଳ କଥା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ତୋଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ କହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। କିଏ ହୁଏତ କହିପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା କୋଉଠୁ? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତ ମଙ୍ଗଳ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ କେଉଥିରେ ତା ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୋର ଚରଣ ଚୁମ୍ବନ କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, তোমার আমার মাঝে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর। সীমার মাঝে অসীম তুমি, তুমি হচ্ছে অসীম, সীমা ভিতর দেই তুমি প্রকাশিত ହେଇଛ, তুমি ତୁମ ସୁର ବଜେଇ ଚାଲିଛ, ମୋରି ଭିତରେ ତୁମରି ଏଇ ପ୍ରକାଶ, এই যে ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୋରି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ତାହା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମଧୁର, ତାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଚରମ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ହଉଛି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଯାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉଛି ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ କୈବଲ୍ୟ, ଯୋଉଠି ତୃଷ୍ଣା ହିଁ ମେଣ୍ଟିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁର ମୋରି ଭିତରେ ବଜାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ,
ମୋ ନିଜ ଭିତରେ। ଏଇ ହଉଛି ଇଚ୍ଛାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ବିଦାୟ ନେବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ କିଛି କରିବାର ଆବେଗ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଅ। ଦେଖିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ଅନେକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତ ଖୁବ ଏକ ଉପଯୋଗୀ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜାଗରଣ ହେବ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଆବେଗ ତୁମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଅ। ଦେଖିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ। ନିଜେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠିଲା କିଭଳି। ଯଦି ଡିପିୱାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ଆବେଗ ଆସୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରି ପଡିବା ଉଚିତ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଆଉ 2 ଦିନ ଯାଉ, ଶୀତ କମୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଗ କମିଯାଉ, ତାପରେ ବାହାରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଇଚ୍ଛାକୁ ରୁଦ୍ଧ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଅ। ସ୍ୱସ୍ତ ନିର୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରି ତୋଳିବା ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ତୈନୀର 5ଟି ନୀତି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନୀତି। ତାହା ଯଦି ମଣିଷ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ କରିପାରୁନି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ହେଲେ ପାରୁନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ବିପରୀତ ବୃତ୍ତିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ରୁଦ୍ଧ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ। ଏଇଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୋଳ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ, ତୁମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ବିଶାଳ। ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏବଂ ବଢିବାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୈବୀ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଯୋଉ କେତୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ମଣିଷକୁ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଶୀର୍ଷ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏବଂ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ଯଦି ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ, ପ୍ରବଳ ହେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠେ, ଆକୁଳ ହେଇ ଉଠେ, ତାର ଆକୁତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ରେଖା ଗୁଡିକ, କପାଳର ରେଖା ଗୁଡିକ, ହାତର ରେଖା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅର୍ଜ ଫର ୟୁନିଫିକେସନ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇ ଉଠିବା, କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ, ଆମର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ କିଭଳି ଗଭୀର ହେଇ ଉଠେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଭଳି ପ୍ରଖର ହେଇ ଉଠେ, ସେଇ କାମନା ନେଇ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।